হ্যালো ভাই ব্রাদার, কি অবস্থা আপনার সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি যাচ্ছি গেন্টিং হাইল্যান্ডে। আমার ইন্ট্রোটা খুব উইয়ার্ড, কিছু মনে করবেন না। অ্যাজ এ উইয়ার্ড পার্সন হিসেবে আজকে ফার্স্ট ব্লগই স্টার্ট করতেছি, প্লাস আমি নার্ভাস, কারণ কখনো ক্যামেরার সামনে আপনি কথা কই না, তো আবার সিঙ্গেল। তো কিছু মনে করবেন না, ভিডিওটা লাইক করেন, শেয়ার করেন, সাবস্ক্রাইব করেন। আর কিছু না ভাই ব্রাদার। আর আমার সাথে যাচ্ছে এই তিনজন। नाम बोलो तुम्हारा। मेरा नाम आमिर खान। किधर से हो तुम? नेपाल से भाई। हाँ ठीक है। एमडी रिंकू बांग्लादेश। तुम किधर से हो? सत्या भाई नेपाल। हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या करोगे भाई, देख रहे हो निकलने बोला था ना। मैं बोला था, सबको बोला, सब लोग रेडी होते होते 1 घंटा लग गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसा ही होगा। एक घंटा किधर में लगा? मैं तो सुबह को ही उठ गया, मैं और मेरा भाई सुबह को ही उठ गया, लेकिन तुम दोनों ने तो लेट किया। और एक तो ये नहीं, तुम बंदा बोल 7:30 बजे जाएगा। 7:30 बजे जाके क्या करोगे? देखो अभी 7:30 बज रहा है, टाइम तो नहीं हुआ है। टाइम ज्यादा नहीं हुआ है। अमीर है, नाम अमीर है, काम से अमीर नहीं है, काम से गरीब है। बात तो सही है। ये जो बंदा सो रहा है, रात को क्या करता है, सुन के हंस रहा है। अबे यार, मैंने 4 बजे सोया, सुबह की 6:30 बजे उठ गया, और ये भाई 10 बजे पूरा नींद इनका फूक गया। और ये बंदा सोया है 3 बजे या फिर 2 बजे। दिखाना पड़ता है यार। तुम हम लोगों को वेट करवा के तुम लोग बोल रहे हो कि तुम लोगों का नींद नहीं हुआ, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? ये बोलो भाई, अब 3 बजे सोएगा, 6 बजे उठेगा, तो नींद कहाँ से पूरा होगा? पूरा तो नहीं होगा ना। अबे यार, हम लोग नहीं सोए, ये कुछ नहीं होता है। और ये बंदा, तुम क्या हुआ अमीर, तुम क्या हुआ? नहीं, तुम्हारा नींद क्या हुआ? मेरा नींद तो पूरा हुआ है भाई। नहीं, तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारा नींद पूरा नहीं हुआ है। पूरा हुआ है, तुम दोनों का नहीं हुआ है, इसका भी पूरा हो गया। मेरा तो पूरा नहीं हुआ, मैं तो पूरा रात के यूट्यूब में काम कर रहा था। रात भर जगता नहीं हूँ ना, मैं तो जल्दी सो जाता हूँ 12 बजे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। सामने देखते हैं कौन सोता है कौन नहीं सोता है। जो सोएगा वो पूरा भाड़ा देगा, जो सोएगा। मैं तो नहीं सो रहा है, लेकिन ये सो जाएगा, देखना। नहीं भाई, ये बंदा सो जाएगा और ये बंदा का पैसा कटेगा। नहीं मैं भाई, ये देख लीजिए। बात नहीं, दे दूंगा। हाँ ठीक है, वो दे देगा बोल रहा है। देखना है कि वीडियो में वो बोल रहा है कि दे देगा, लेकिन सच में जाके देता है कि नहीं देता है, आपको मैं जना दूंगा। मैं ही पैसा दूंगा, दूसरा कोई नहीं देगा। वो देखो कि कैशियर है हमारा भाई, नेपाली कैशियर है। आए ना रिंकू भाई, पैसा तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, কেউ মাইন্ড করেন না, আমরা সবাই মজা করতেছি। আর হচ্ছে এমন টাইমে বের হইছি, রাস্তার ভিতরে পুরা জ্যাম। আল্লাহ জানে কতক্ষণ লাগে যাইতে। দোয়া করেন যেন যেতে পারি, আর আপনাকে একটা সুন্দর ভিডিও উপহার দিতে পারি। আমার ফেস এবং ভয়েস ইগনোর করেন, ঠিক আছে? জাস্ট ভিডিওটা এনজয় করেন, জাস্ট এতটুকু। তো গাইস, কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলে বুঝছেন, এই জিনিসটা সবার লোকই মানে কমন। যেমন পেট্রোল পাম্পে আইসি, কি করতে হইব? প্রচুর প্রস্রাব বেরোচ্ছে, আগে প্রস্রাব করতে হইব, নাইলে হইব না, জিনিসটা হইব না। কিন্তু একটা জিনিস কি, মালয়েশিয়াতে থাকতেছি, যে জায়গায় কাজ করতেছি, সবার সাথে খুব ভালো একটা সম্পর্ক, আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে গা। যেমন মনে করেন যে নেপালি এগুলো খুব ভালো পোলাপান, ঠিক আছে? আর বাঙালিগুলো ভালো, বড় ভাই, সবাই অনেক পুরানো।
আমি পেট্রোনাসে আছি। আর আমার পিছনে ক্যামেরার পিছনে যেগুলো কি করতেছে দেখেন, একটা স্টাইল পোজ মাশাআল্লাহ। यार तुम लोग है। क्या यार तुम लोग? मैं कुछ नहीं हूँ भाई, बस मैं देखो नहीं, बता नहीं। रहा हूँ। हाँ, ये हमारा पोस्ट मतलब वही है, मैं नहीं हूँ वही हमारा boss है। म्यूजिक सुंदर करके पोस्ट दो। खींच रहा हूँ यार, देखने तो दो। एक गुलो मुलो चांद का रोशन चेहरा को तो देखने दो। তো গাইস চলে আসছি এখন, ঠিক আছে। আপনার এখনো গেন্দিং হাইল্যান্ডের উপরে যাই নাই, বাট নিচে আছি, মিডিলে আছি, মাঝখানে আছি। মাঝখানে হচ্ছে আপনার বুদ্ধার মন্দির, ঠিক আছে। বুদ্ধার মন্দিরে আছে আপাতত আর কি। আপনার পুরাতন জায়গা, এখানে মানে আপনার দেখার মতন অনেক কিছু আছে। একটা ভিউ, সুন্দর একটা ভিউ আছে এইখান থেকে দেখা যায়। প্লাস হচ্ছে আপনার এই জায়গায় অনেক ঠান্ডা। এখন ঠান্ডা একটু কম আছে, কারণ হচ্ছে আপনার এখন বাজে হচ্ছে 9টা 10টা। তো ওরা বলতেছে যে তোমরা যেহেতু সকাল সকাল আসছো, একটু গরম থাকবে, কিন্তু বিকালের দিকে অনেকটা শীত হয়ে যাবে যখন আমরা কি ব্যাক করবো আবার সিটিতে। সিটিতে অনেক গরম, যেরকম ধরেন সিটিতে আছে হচ্ছে আপনার এই 39 এরকম আর কি, এরকম ডিগ্রি আছে, 40 এরকম, মানে সেম বাংলাদেশের মতন সেমই আছে। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, इसने ही हम लोगों का भाड़ा जो है इसने ही दिया है। ওই ভাড়া দিছে, শালার করে শালাই টাকা দিব না করে টাকা দিছে, ঠিক আছে। উপরে যাই, উপরে যাই আপনাদেরকে সুন্দর একটা ভিউ দিই, আর সিনেমাটিক ভিউ গুলো আপনারা দেখেন। আসলে হয়েছে কি যে আমরা জাস্ট ছবি তুলতেছি, ঠিক আছে। আমি ভিডিও করতে ভুলে যেতেছি বারবার, যে ভিডিও করব আপনাদেরকে দেখাবো কিছু, তো কিছু মনে করবেন না। ফার্স্ট টাইম, ফার্স্ট ব্লগ। আর আমি কালা পড়লা, ঠিক আছে, ব্ল্যাক ডায়মন্ড। আমার রইদে দেখা যায় কালা, ঠিক আছে। বুঝতে হইব ব্ল্যাক ডায়মন্ড নাম কেন দেওয়া হয়েছে। আর এখন উপরে উঠতেছি দেখি আপনাদেরকে সুন্দর একটা ভিউ দেখানোর জন্য। ভাই ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব মাস্ট বি সাবস্ক্রাইব। আমি বেশি না ভাই, এই ভিডিও থেকে তো আমি সাবস্ক্রাইব আশা করতেছি ইনশাল্লাহ। আপনারা যদি ভালোবাসেন, নেক্সটে আরও ভিডিও পাবেন, আরও নতুন নতুন জায়গায় যাবো ইনশাল্লাহ। মালয়েশিয়াতে অনেক কিছু আছে ভাই, অনেক জায়গা আছে এখনও ঘোরা বাকি, মাত্র গেন্দিং এখনও অনেক জায়গা বাকি আছে। ভাইরা নিয়ে গেছি গা, ভিউজটা দেখবেন, তাই না? ওয়েট, তো গাইস বুঝতে পারেন, দেখেন
আমরা খাইতে পাই না টাকা, তারা টাকা ফালায় পানিতে। এই হচ্ছে কাহিনী। বাট ওরা চিন্তা করে, মানে ওদের বিশ্বাস হচ্ছে যে পানিতে টাকা দিলে তাদের হার্ট শুদ্ধ হয়, তাদের হৃদয় কোমল হয়, ভালোবাসা বেড়ে যায়। ওরা পানির ভিতরে টাকা দেয় ভাই। একটা জিনিস দেখাই, ঠিক আছে? আমি আসলে বুদ্ধিস্ট কোনো কাহিনী জানি না, যে কারণে আপনাদেরকে কাহিনীগুলো বলতে পারতেছি না। তার জন্য আমি সরি, আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট। বাট আপনাদেরকে তো ইগুলা দেখানো যায়, যে মূর্তিগুলা, কি মূর্তিগুলো ওরা বানায় রাখছে এখানে। এটা আমার পিছনে আছে জাস্টিসের, যেটা আর কি মনে হইতেছে যে জাস্টিস দেওয়ালের মতন আর কি, সেম। তো এখানে একজন বিচারক আছে, তার দুইটা সেনাপতি, একজন বিচার শুনাইতেছে, আরেকজনে হচ্ছে তাকে বুঝাইতেছে যে কিভাবে কি। আর এই যে এখানে আমি আপনাদেরকে ক্যামেরা দিয়ে দেখাই দিচ্ছি, ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে। তো এই জায়গায় দেখতেছেন এরা সবাই আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মেরা ভাই লোক কোই বাত নেই। তো ওইটার মতনই সেম একটা জিনিস এইখানে, মানে একটা একটা জিনিস বুঝতে পারছি, যে ওইটা হলো স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা, আর এটা হলো নরকে যাওয়ার রাস্তা আর কি, ওরা যেটা মনে করে ওদের থিওরি অনুযায়ী। বাট আমরা তো মুসলিমরা এটাতে বিশ্বাস করি না। উই ক্যান নট বিলিভ দ্যাট। উই বিলিভ জান্নাত এন্ড জাহান্নাম। বাকি বাকি ইসলামের সম্পর্কে বেশি কিছু বলা লাগে না, কারণ আমরা সবাই জানি। এটা পড়ে নিতে পারেন, স্ক্রিনশট নিয়ে পড়ে নিতে পারেন, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, যেটা বুঝছি সেটাই, নরক আর স্বর্গ এটা দেখায় আর কি। আর উপরে বাকি কিছু আছে, উপরে যখন যাব তখন আপনাদেরকে দেখাই দিব। বাট এখানে অনেক টুরিস্ট আসে, আজকে টুরিস্ট কম, আমরাই টুরিস্ট। আস্তে আস্তে মানুষ আসতেছে, বাই দ্য ওয়ে। আমি মূলত নেচারের পাগল হয়ে গেছি ভাই, যেই ভিউ দেখতেছি। যারা মালয়েশিয়াতে আছেন ভাই, প্লিজ দয়া করে গেন্তিনে যদি না আসেন, তাহলে একবার হলে আসবেন। আর সেই রকম একটা ফিল আছে ভাই, সত্যি কথা কইতে সেই একটা ফিল। বাট আমি তো বুদ্ধিস্ট না, বুদ্ধিস্ট কিছু বুঝি না। বুদ্ধিস্ট প্লেসটাও অনেক সুন্দর বানাইছে, বাট ওদের যেই মানে স্ট্যাচু গুলো আছে, অথবা আপনি বলতে পারেন যে ভাস্কর্য গুলো আছে, এগুলো তো হারাম, ইসলামের দৃষ্টিতে তো এগুলো হারাম। বাট কি করা যায়, দেখতে আসছি তো দেখতে তো হইবই, নাহলে তো টাকা উসুল হইব না ভাই, বুঝছেন না? কিন্তু হ্যাঁ, ফ্রি অফ কস্ট আপনি এখানে ঢুকতে পারবেন, এখানে ঘুরতে পারবেন, এখানে সবকিছু করতে পারবেন। বাট এখানে কেউ উল্টাপাল্টা কোনো কাজ করবেন না, যেরকম সিগারেট খাবেন না, অ্যালকোহল তো এখানে অ্যালাউ না, ঠিক আছে? এখানে কেউ অ্যালকোহল নিয়ে আসবেন না। আর জায়গাটা প্রচুর সুন্দর ভাই, মাশাআল্লাহ, বলতে হবে যে না, নেচার মেট। যে বানাইছে তাকে তাকে তো ধন্যবাদ দিতেই হবে, ঠিক না? আর প্রচুর সুন্দর একটা প্লেস, পাহাড়ি, আপনি পাহাড়ি একটা ভাইব চেয়েছেন, পাহাড়ি পাহাড়ি ভাইব হলো পিছনে সব পাহাড়, ঠিক আছে? অনেক সুন্দর একটা ভাইব। আর আমি তো মানে মুগ্ধ। বাট ওদের জাজমেন্ট প্লাস হলে এইগুলোর স্ট্যাচু পুরোটা ভিতরে ভরা ভাই, পুরোটার ভিতরে ভরা ভাই, কিছু করার নাই ভাই, জাস্ট দেখতে হইব, কিছু করার নাই ভাই। আসছি যত টাকা খরচ খরচ কইরা, ওই টাকাটা তো উসুল করতে হইব, ঠিক না? তো আপনাদের জন্য আরো সারপ্রাইজ ওয়েট করতেছে, আরো আরো মজার মজার দিন জায়গাতে যাবো। এখনো তো 30% ঘুরি নাই ভাই, এখনো বাকিটা বাকি আছে। প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করে দেন, সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে। ভিডিওতে বারবার বলি যে সাবস্ক্রাইব করলে ভাই একটু উদ্যমতা, নতুন উদ্যমে কাজ করা যায়। তো আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন। আর আমার বাপের কোনো টাকা নাই যে ভাই আমি আমার বাপের থেকে টাকাই না আমি আর পর ঘুরুম। সত্যি কথা কইতে, যেটা আপনারা যদি সাপোর্ট দেন, টাকা যে কোনো ভাবে ম্যানেজ হবো ভাই। আর আমার যেহেতু নিউ ইউটিউব চ্যানেল, এখানে অ্যাডসেন্সও নাই, সরি, স্পন্সরশিপও নাই। আমি ভুলে মানে একটা অন্য একটা ইসের নাম বলে ফেলছি। যাই হোক, ওইটা কোনো টপিক না, হইতেই পারে, ভুল হইতেই পারে, মানুষ মাত্রই ভুল। আমার ভুল হয়ে থাকলে আপনারা মাফ করে দিবেন। আর আমি তো বলছি ফার্স্টেই যে আমার ভয়েস সুন্দর না, আমার চেহারা সুন্দর না, আমাকে দেখে আপনারা ভিডিও দেখবেন না। আমি কোথায় যাচ্ছি বা কিভাবে করতেছি আপনাদেরকে টিপস দিব, যে কিভাবে কিভাবে ঘুরবেন বা কোথায় কোথায় যাবেন ভালো, মানে একদম চিপ প্রাইসে আপনি আসতে পারবেন কুয়ালালামপুর থেকে। এখানে যদি আসেন, আমি ভিডিওর যে কোনো একটা একটা পার্টে বলে দেবো যে এখানে আসতে আমাদের কত টাকা খরচ হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথাও বলে দিব যে এখানে আসার সময় কি কি করতে হবে বা কি কি নিয়ে আসতে হবে বা কি কি। যদি আপনি থাকার জন্য আসেন তাহলে ওইটা অন্য ব্যাপার, আমরা তো থাকার জন্য আসিনি, একদিনের জন্য, একদিনের ট্যুরে আসছি।
একদিনের ট্যুরে কিরকম কি লাগবে, কি আসে বিষয়, ওগুলো সবকিছু আমরা পরে ডিসকাস করব। আমি ভিডিও লাস্টের দিকে বলে দিব কিভাবে কি হবে। আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। সকালে না খেয়ে আসছি, দেখি প্রচুর খিদা লাগছে, একটু পরে খাইতে হইব, না হইলে হইব না, বাঁচুম না। তো দোয়া করবেন যেন এরকম ভাবে নতুন নতুন ভিডিও আপনাদেরকে দিতে পারি। আর ভিডিও এখনো বাকি আছে ভাই, এখনো শেষ হয়নি, বাকি আছে, আপনারা দেখতে থাকেন। জাস্ট সি দিস ভিডিও এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল মিস্টার ব্ল্যাক ট্যাবট। রিঙ্কু ভাই, তাহলে আপনার এই জায়গায় আইসা কিরকম লাগতেছে? অনেক ভালো ফিল লাগছে, জায়গাটা অনেক সুন্দর জায়গা, অনেক মনোরম পরিবেশ, অনেক উঁচু জায়গায় আছি আমরা বর্তমানে, অনেক উঁচু জায়গা থেকে নিচে দেখছি, অনেক সুন্দর লাগছে। আবহাওয়াটা অনেক সুন্দর, আপনারা সবাই আসবেন দেখতে। और और हमारा नेपाली भाई आमिर, तुम्हारा कैसा लग रहा है इधर में आके? इधर में आके तो बहुत भालो लग रहा है भाई। सच में बहुत भालो लग रहा है। भालो लग रहा है, देखो भाई नेचर में कितना अच्छा है। हाँ, ये तो सच है कि नेचर बहुत सुंदर है। और क्या बोलो भाई, बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं, स्टैचू के बारे में कुछ बोलो। इसके बारे में तो मुझको मालूम ही नहीं, तो क्या बताऊं मैं। सेम मेरा भी है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ दूसरे लोगों को कि तुमको कैसा लग रहा है इधर में आके। लग तो अच्छा रहा है। लेकिन एक बात है आमिर, अगर तुम बांग्लादेश में जाओगे ना तो लड़की लोग तुमको तुम्हारी ऊपर मतलब क्रश खा जाएगा भाई, खा जाएगा। क्रश खा जाएगा। ट्रस्ट नहीं भाई, तुमसे कौन ट्रस्ट करेगा? तुम तो बच चुतिया हो। तुमसे तो कम है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मैं हूँ। गाइस, जस्ट सी दिस व्यू। তো গাইস, এখন মূলত আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় যাব, ঠিক আছে? বাট এই জায়গাটাও এত সুন্দর, এই পাশের ভিউটা যেরকম সুন্দর, সেম এর থেকেও বেশি সুন্দর। এখন আরো উপরে যাব, তো আরো উপরে আরো সুন্দর ভিউ। তার মানে ভিডিওটা যতক্ষণ না শেষ হবে ততক্ষণ আপনারা দেখতেই থাকবেন। তো গাইস, টিকিট কিনা শেষ, এখন আমরা উঠবো হচ্ছে, এর নাম কি জানো? এটা क्या नाम है इसका? वो ऊपर लिखा है। ऊपर देखो, এই হচ্ছে নাম, সরি ফর দ্যাট, স্টেশন স্কাই অ্যাভিনিউ। তো এখন এখানে যাব, আর এই হচ্ছে টিকিট। তো আমরা চারজনের কাছে টিকিটে 200 ঢুকছি, আর টিকিট দিয়ে আমার টিকিট হইছে, আমারটা হচ্ছে আপনার যে স্ক্যান করে, ঠিক আছে, যে বারকোডটা, এই বারকোডটা ভালো করে হয় নাই, যেই কারণে মনে করেন যে এক টিকিটে 2 জন ঢুকে গেছি। এটা আবার বাংলাদেশে আপনারা মেট্রোতে করবেন না। তো এই যে স্কাই কেবল কার, তো দেখি এরা বারবার বলতেছে যে এদের ভিডিও নিতাম, আমি এদের ভিডিও নিতে যাই, নিজের ভিডিও নিতে পারি না ভাই। मेरा वीडियो मत लो भाई। नहीं, तुमने बोला ना तुम लोगों का वीडियो लेने का, ये तो ये मेरा वाला तो कम का नहीं है, काम का ही नहीं है ভাই। কি জিনিস দিছে, আমি অন্য জনের পিছে মানে সামনে দিয়ে ঢুকে গেছি ভাই, তাহলে আমার টাকাটা হুদাই লস, পয়সা টাকা হুদাই লস। কিন্তু ভাই আপনার জায়গাটা প্রচুর সুন্দর, পিছনের ভিউটা দেখতে পারেন, এই পাশে ভিউটা দেখতে পারেন, শুয়ে বয়ে সবকিছু দেখাইতে পারবো, কারণ আমার 4 জন, একটার ভিতরে 4 জন। আর অনেক কিছু ভুলে গেছি গা ভাই, ঠিক আছে? এটার নাম কি ছিল এটা ভুলে গেছি আমি। इसका नाम क्या है? केबल कार। हाँ, केबल कार। इसका नाम भी मैं भूल जाता हूँ। इतना एक्साइटेड हूँ और मैं इतना कंफ्यूज हूँ ভাই। সাবস্ক্রাইব করেন ভাই, প্রচুর কনফিউজ। আর আপনাদেরকে পিছনের ভিউটা দেখাই, পিছনের ভিউটা প্রচুর জোর।
মূলত এই হইতেছে শান্তি, টাকা বড় বিষয় না, এই যে ভিউটা দেখতেছি কোটি টাকা দিয়েও কিনতে পারবো না, ঠিক আছে? पीछे का व्यू तो देखो, अब पीछे तो देखो, ये सब लोग पागल बना रहे हैं। देखो भाई, ये देखो, ये बंदा यही है गिनतिंग आइलैंड, और गिनतिंग का ये जो है ये बिल्डिंग सबसे ज्यादा फेमस बिल्डिंग है। और ये फेमस है ये আর কি বলবো ভাই, আমি হিন্দি বলতেছি কারণ কেউ মাইন্ডে নেবেন না, ওরা দুইজন বাংলা বুঝে বাট অল্প কিছু, যেমন আমি হিন্দি বুঝি ওরাও হিন্দি বুঝে, তো अरे ये देखो ये আর এই পাশে জাস্ট সি দিস ভিউ ব্রো, জাস্ট লুকিং লাইক এ ওয়াও, सो एलिगेंट। अरे नीचे तो देखो। हम लोग आसमान की ऊंचाई में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। हाँ, अरे স্কাই এভিনিউতে আইসা পড়ছি, স্কাই এভিনিউ यार নামার পরে তারপরে কথা হবে। হয় ভয় ভয় যাচ্ছে, আর কিছু না। আর আমি বেশি এক্সাইটেড, সো বেশি এক্সাইটেড হলে কথা বলা, আমি খুব বেশি কথা বলি, মানুষের টাইম জানি না বাট আমি খুব বেশি কথা বলি। ভিডিও লাইক মারেন ভাই। अरे ये सब देखो। জায়গাটা প্রচুর সুন্দর, আর আশেপাশে হলো আপনার রেস্টুরেন্ট আর রেস্টুরেন্ট। বাট একটা কথা যেটা বলতে চাইছিলাম, যে ভিডিওর মাঝখানে অথবা শেষের দিকে বলবো, যারা বাংলাদেশ থেকে আসবেন, যদি আপনারা এখানে ঘোরার জন্য আসেন, 2-3 দিনের প্ল্যান করে আসেন, তাইলে আপনি এখানে খাইতে পারেন, ওটার কোনো সমস্যা নেই। বাট আপনি যদি মালয়েশিয়ার ভিতরে অ্যাজ এ ওয়ার্কার হিসেবে আসেন বা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে আসেন, তাইলে আপনি মালয়েশিয়া যে কোনো জায়গা থেকে যদি আসেন গেন্দিং হাইল্যান্ডে, আপনি এক কাজ করবেন যে গেন্দিং হাইল্যান্ডে আপনি আসবেন, ঘুরবেন, বাট আপনি আপনার হোটেলটা অন্য জায়গায় বুক করবেন, যেন আপনার হোটেল থেকে আপনার গেন্দিং হাইল্যান্ডে উপরে আসতে আপনার বেশি টাকা খরচ না হয়। যেরকম 15 থেকে 20 টাকা অথবা 30-40 টাকার মতন খরচ হয়, ওটা কোনো ব্যাপার না। বাট আপনি যদি এখানে থাকেন, এখানে আপনার যে একটা কস্টলি আপনার যেটা পড়বে, খাবারের দিকে কস্ট আছে, প্লাস থাকার কস্ট, আপনার অনেক প্যারা আছে এখানে। আপনার যেটা আপনার লোকালি যে সিটিগুলো আছে, লোকালি আপনার জায়গাগুলোতে আপনার এত টাকা লাগে না, যত টাকা আপনার গেন্দিং এর ভিতরে লাগে, ঠিক আছে? আপনি এক কাজ করবেন, বা যারাই আসেন তারা এই কাজটা করবেন, যে যদি একদিনের জন্য আসেন তাহলে আপনারা এক্সট্রা ফুড নিয়ে আসবেন, যে কোনো শুকনা জাতীয় খাবার নিয়ে আসবেন। আর যদি আপনার থাকার প্ল্যান থাকে, তাহলে ভাই আমরা তো থাকার প্ল্যান করে আসিনি, ওটা আমি বলতে পারলাম না, বা বলতে পারলেও মানে এখানে অনেক বেশি কস্টলি হয়ে যাবে। তো একটু টাকা বাঁচানোর জন্য তো একটু করা লাগেই ভাই, এত টাকা তো আর ইনকাম করানো যায় না, ঠিক না? তো লাইক করবেন, ফলো তো ফেসবুকে করবেন, আর বেশি না সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন ভাই, সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকেন, আর কিছু না। ভালোবাসবেন, ঠিক আছে? ভালোবাসেন। মার্কেটের ভিতরে ঢুকলে এক একজনের কথা, কয় মে এটা কিনবো, মে এটা কিনবো, আরেকজনের পিছনে বাঙালি ভাই জোতা কিনা লাগবো, জোতা শোরুম খুঁজতেছে। বাট এই জায়গায় অনেক কিছু মানে প্রাইস বেশি কস্টলি হয়ে যায়, আমার দ্বারা তো অ্যাফোর্ড করা সম্ভব না। এ ভাই বড় লোক, রিচ কিড ফ্রম বাংলাদেশ, এই জায়গায় জোস ভাই, জোস জিনিসপত্র গুলো সব জোস, ঠিক আছে? সবকিছু জোস। আপনারা দেখাই দিচ্ছি পিছনের ক্যামেরা দিয়ে। এক জোড়া জোড়া কিনতে যাবো, ঠিক আছে? মনে করেন যে একটা ডায়লগ দেওয়া লাগে, ইসমে তেরা ঘর যাইঙ্গা, ইসমে মেরা ঘর যাইঙ্গা, বুঝতেই না ভাই। মনে করেন যে এত মানে দাম, হাই প্রাইস, যেই জিনিসের দাম মনে করেন বাহিরে 2 থেকে 300 রিঙ্গিত, সেটা এই জায়গায় 7 থেকে 800 রিঙ্গিত, 1000 রিঙ্গিত। भात खाया मरना लगो ना भाई, ना खाया मरते हो। इधर में तुमको प्राइस कितना लग रहा है?
तो भाई बहुत महंगा है भाई, घर जाएगा इसमें। घर जाएगा, घर जाएगा, इसमें तेरा घर जाएगा। ওই এমসি স্ট্যান্ডের মতন বলতে হবে যে इसमें तेरा घर जाएगा। অনেকবার বলে ফেলছি। आ जाओ फिर घर ही बेच कर चलते हैं और क्या। ओ ये चुतिया बोल रहा है घर बेच के। घर क्यों बेचे अब घर जाएगा तो घर बेचना पड़ेगा ना। भाई? जूता 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 खरीदने के लिए अब घर क्यों बेचेंगे मैं? এগুলো পাগল বুঝছেন, ঘর বেচে লেবো জুতা কিনার লেগে। আমার এত পাগল না কিন্তু, হয় জুতার পাগল আমি, বাট এতটাও পাগল না। এখন দেখি জামা কাপড়ের জায়গায় ঢুকছি, দেখি ওকে কি পছন্দ হয়। বেশটা একটু চেঞ্জ লাগতেছে, তিনজনে কিনা ফেলাইছি, কিনার কোনো মুড ছিল না। এই চুতিয়ায় আমার কইতাছে কিনার লেগে, এই চুতিয়ায়। ঠিক আছে, টাকা দিব না তো আমি, আমার কিনা দিছি, আমি টাকা দিব না, এবার খুশি আর পাবলিক। ঠিক আছে, তিনজনে বেস্ট পাগলকে ভাই এখনো বাকি আছে ভাই। ব্লগ বেশি বড় হয়ে গেলে কোনো প্যারা নাই, বড় হইলে বড় হইলো, সমস্যা নেই। ফার্স্ট ব্লগ একটু বড় হইবই, অনেক কিছু আছে সামনে। এখন আরো সুন্দর সুন্দর প্লেস আছে, এগুলো দেখবো, এগুলো ট্যুর করবো, তারপর আপনাদেরকে জানাবো, আপনারা দেখবেন, আপনারা কমেন্টে জানাবেন যে কেমন হয়েছে না হয়েছে। ঠিক আছে, মানে ঘুরতে আইছি, কেনাকাটা হয়ে গেছে গা, চাই নাই কিনতে, তাও কিনা ফেলাইছি। ভাবছিলাম যে জায়গায় শীত হইব, আসলে শীত নাই, শীত বাসায় গেছে গা, এত গরম এখন এই জায়গায়। আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। তো গাইস ভাবছিলাম যে ক্যাসিনোতে ঢুকবো, একটু ক্যাসিনোতে যাই, একটু টাকা উড়ামো, কিন্তু হইলো না, কারণ অরিজিনাল পাসপোর্ট লাগবে, পাসপোর্ট ফটোকপি হইব না, এভরিথিং একবারে অরিজিনাল লাগবে। যদি কেউ বলে যে গেন্দি আইল্যান্ডে ক্যাসিনোতে গেছি আমি, ক্যাসিনোতে আগে জিজ্ঞাসা করবেন, ভাই তুই যে এত ফ্লেক্স মারতাছস, ঠিক অরিজিনাল পাসপোর্ট দিয়ে ঢুকছিলি নাকি কপি দিয়া? এই যে কপি দিয়া ভাই ঢুকতে পারবেন না, প্লাস আপনার আইসি থাকা লাগবে। যদি আপনি মালয়েশিয়ান লোকাল হন তাহলে আপনার আইসি থাকা লাগবে, আর যদি আপনার লোকাল না হন তাইলে, মানে আমাকে মতন ফরেনার হইলে আপনার অরিজিনাল পাসপোর্ট লাগবে। আর অরিজিনাল পাসপোর্ট আমি আনি না, ঠিক আছে, অরিজিনাল পাসপোর্ট আনি না। আমি বললাম এখন সামনে দাঁড়া রয়েছি, বাট ঢুকতে পারতেছি না, জাস্ট অরিজিনাল পাসপোর্ট নেই। আমরা এই কটা পোলা প্যান্ট ঢুকতে পারতেছি না। দেখাই যাচ্ছে আপনার করে যে সামনে সাইডে কিরকম, এটা নিচতলা দিয়ে আছে, উপরে নাই, উপরে আছে হলো আপনার মেম্বারশিপ লাগবে। ওটাতে আপনি যে কোনো কান্ট্রি হন, আপনি জাস্ট মেম্বারশিপ কার্ড থাকলে আপনি ওটাতে ঢুকতে পারবেন। ওটা হচ্ছে বেশি টাকা দিয়ে খেলা লাগে। আর এটা হলো জাস্ট নর্মালি আপনি 100 রিঙ্গিতও বাজি লাগাতে পারেন, 50 রিঙ্গিতও বাজি লাগাতে পারেন, মানে নর্মালি হলো নিচেরটা, ঠিক আছে। আর উপরেরটা হচ্ছে বেশি এক্সপেন্সিভ, আর ওটাতে একটু মানে গ্যাঞ্জাম ট্যাঞ্জাম হইতে পারে, গ্যাঞ্জাম হইব না, কারণ সবকিছু পুলিশের আন্ডার। এই জায়গায় অরিজিনাল সবকিছু লাগে, ডকুমেন্টস লাগে, যে আপনি যে ঢুকবেন আপনার ডকুমেন্টস থাকলে আপনি সবকিছু নিয়ে করতে পারবেন। তো ঠিক আছে, আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এই হচ্ছে সেই ক্যাসিনো। এই ক্যাসিনোতে লোকাল পাবলিক ছাড়া ঢুকতে পারো না।
তো গাইজ দেখতে দেখতে আমাদের ব্লগের লাস্টের দিকে চলে আসছি। লাস্টে আর কি বলবো, শেষের দিকে তো কিছু বলার থাকে না, তারপরে বলতেছি আমি একজন নতুন ইউটিউবার। আপনাদের কাছে একটা জিনিসই চাওয়া আছে যে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন, লাইক একটা ফ্যামিলির মতন থাকবেন। ফ্যামিলির ছোট ভাই মনে করতে পারেন, ছোট ভাই অনেক ভুল করবে, এই ভিডিওতে হয়তো অনেক ভাঙাচোরা থাকতে পারে। এই ভিডিওটা যদি ভাঙাচোরা থাকে, জাস্ট ছোট ভাই হিসাবে আপনারা কমপ্লিমেন্ট দিবেন যে তুমি একটু বেটার করো বা তুমি এইভাবে করো এভাবে করো। আপনারা কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাই দিবেন আপনাদের মূল্যবান বক্তব্যটা। আর আমি চেষ্টা করবো আপনাদের প্রত্যেকের যে কমেন্ট গুলো আছে এগুলো পড়ার, এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে আপনারা এতক্ষণ দেখছেন। আর কি বলবো, আমার বলার আসলে ভাষা নাই। আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম এই ব্লগটা নিয়ে। হয়তো বা কোনো ভাঙাচোরা থাকতে পারে না, থাকবে এটা শিওর, কারণ আমি নতুন, আমার অনেক ভুল থাকবে, আমার ভিডিওগ্রাফিং এ ভুল থাকবে, আমার এডিটিং এ ভুল থাকবে। কিন্তু আপনারা এই জিনিসগুলো একটু মানিয়ে নেবেন যে নতুন হিসাবে এগুলো একটু স্যাক্রিফাইস করা যায় না ভাই। তো আপনারা একটু একটু কষ্ট করে একটু মানে স্যাক্রিফাইসটা করবেন, আর দোয়া করবেন যেন এই ছোট ফ্যামিলিটাই যেন একটা সময় অনেক বড় হয়। আর আপনাদের সাপোর্ট দিতে থাকবেন যেন ছোট ভাই যেন বড় ভাই হতে পারে। মানে চ্যানেলটা গ্রো করলে তো আমিও একটু বুঝে নিত, একটু ফেমাস ভাবটা এটা আসবে। ইনশাল্লাহ ওই ভাবটা আসবে না, কারণ আমি জানি মানুষ ভাব নেয় কি করে না করে। আর কিছু না, আর সাপোর্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করেন, আর হচ্ছে লাইক কমেন্ট শেয়ারটাও করে দিন। ছোট ভাইয়ের একটু ফেমাস বানানোর লেগে একটু শেয়ারটা করে দিন। আর পরে আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আর আপনারা দেখতে থাকেন লাস্ট আমাদের যেই সিনেম্যাটিক ভিউটা আছে ওইটা আপনারা দেখতে থাকেন, ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম।